اچھا مولانا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا، پھر وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور ضرور اس کی مدد کرنا. یہ اللہ نبیوں سے کہہ رہے مصطفیٰ کی مدد کرنا، خود کیا کرے گا؟ سیکھتے رہو بھائی. اچھا مولانا یہ بات یہی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی ہے کہ سارے نبی اپنی زمانہ نبوت کے بعد محمد کی مدد کریں گے، اللہ ان سے وعدہ لے رہا ہے؟ کیا اللہ کو پتا تھا یہ سارے قبروں میں ہوں گے؟ نہیں، اللہ کو یہ پتا تھا یہ سارے، دو نبیوں کو نکال کر، زکریا اور عیسیٰ کو نکال کر باقی سارے نبی قبروں میں ہیں گے. اللہ کو اس وقت پتا تھا جب یہ وعدہ لے رہا تھا. اچھا پتا تھا اللہ کو، پھر بھی کہہ رہا مدد کرنا، تو پھر اس میں کیا حرج ہے اس بات کو مان لیا جائے کہ اللہ والے قبر میں بھی چلے جائیں تو مدد کر سکتے ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے عالم دین گزرے، اعلیٰ حضرت کے استادوں کے استاد تھے. اعلیٰ حضرت ان کو علم کا پہاڑ فرمایا کرتے تھے، اتنے بڑے عالم دین تھے. یہ اپنی تفسیر عزیزی کے اندر فرماتے ہیں فالمدبرات امرا، یعنی کائنات کی تدبیر بنانے والے آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نیک بندے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ فرشتوں کے ساتھ مل جاتی ہیں اور اب لوگوں کے کام بنانا شروع کر دیتی ہیں. اب دیکھیے یہ قرآن میں فرشتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگوں کی تدبیر کرنے والے ہیں، ان کے کام بنانے والے ہیں. تو دونوں کا مطلب جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے گا. ایک حدیث پاک میں جیسا کہ یہ سوال کیا گیا کہ بھائی جب اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتا ہے تو تم کیوں دوسروں سے مانگتے ہو؟ ایک حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں تمہارا کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو وہاں پر تم یہ صدا لگاؤ، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی. اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. یہ کون حکم دے رہا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں سے مدد کرو. مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نیک بندے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، رجال الغیب وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو بندے کے کام بنا دیتے ہیں. اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ بشری تقاضے کے تحت اتنی دور سے یقیناً نہیں سن سکتے ہیں، اگر بشری تقاضے کو دیکھیں یا بشریت کے اوپر نگاہ رکھی جائے، لیکن ہمارا رب کریم بڑی قدرت کاملہ والا ہے. اگر ہم کسی کو دور سے پکارتے ہیں اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آواز وہاں تک پہنچا دے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ پر بھروسہ رکھ کر اگر کوئی اس طرح پکارتا ہے تو اس میں پھر کفر و شرک کا کوئی تصور نہیں ہے. اور جدید سائنسی ایجادات نے علیہ السلام تک وحی لے کر جانا تھا، کسی کے ذمے روح کو قبض کرنا ہے، طرح طرح کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ ان کے ذمے لگی ہوئی ہیں. تو بعض مفسرین کے مطابق یہاں پر اس سے مراد فرشتے ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت میں وہ اولیاء اور صالحین داخل ہیں کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی روحیں ان ملائکہ ان فرشتوں کے ساتھ مل جاتی ہیں اور کائنات کا کام بناتی ہیں. یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا. اسی طرح شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف اپنی کتابوں کے اندر اور اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے لکھا کہ بزرگان دین ہیں کہ جو جس طرح دنیا کے اندر تصرف کرتے ہیں اسی طرح انتقال کے بعد بھی تصرف کرتے ہیں، ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. صحیح حدیث طبرانی میں موجود، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگل میں کہیں جاؤ، رستہ بھول جاؤ، گم ہو جاؤ، کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو 3 مرتبہ پکارو یا عباد اللہ اعینونی، اور طبرانی کے اپنا الفاظ یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، میری فریاد سنو. تو اگر بندے سنتے نہیں، نبی کیوں سکھا رہے ہیں؟ یہ رجال الغیب، اللہ کے بندے، اللہ کے فرشتے، اللہ کی مخلوق، ان کو پکارو، مدد مانگو. کون سکھا رہا ہے؟ نبی سکھا رہے ہیں، مگر ایمان والوں کو سکھا رہے ہیں دوسروں کو. بندہ مومن جب دنیا میں ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ اس کو روحانی طاقت عطا کرتا ہے، اور جس وقت دنیا سے انتقال فرما جاتا ہے تو دنیا سے انتقال کرنے کے بعد اس کی روحانی طاقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اللہ کے بندے سے اس کی زندگی میں یا اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی روح کی طاقت سے بندہ استمداد اور استعانت کرتا ہے. تو بالکل یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس پر ایک صریح اور واضح حدیث موجود ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً
اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً متعدد کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ سردست یہ حوالہ امام ابو بکر ابن عمر البزار المتوفہ 292 ہجری کی کتاب مسند البزار کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 423 مطبوعہ دارالحدیث القاہرہ مصر سے چھپی ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4975۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ فی الارض سوی الحافظات، اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے ہیں جو کہ محافظین فرشتوں کے علاوہ ہیں، یکتبون ما سقط من ورق الشجر، جو درختوں کے پتے گرتے ہیں وہ ان کو لکھنے والے ہیں۔ فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ عَرْجَةً بِأَرْضِ فَلَاتٍ، تم میں سے جب کسی شخص کو کسی ویرانے میں جنگل بیابان میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے، فَلْيُنَادِي أَعِينُوا عِبَادَ اللَّهِ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، یہ کہو۔ فرمایا کہ تم نے یہ کہنا ہے فَلْيُنَادِي، بس وہ ندا دے، وہ پکارے، وہ بلائے اور کیا کہے، اے اللہ کے بندو اعینوا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ یہ روایت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے۔ امام بزار نے اس کو بیان کیا، اس کے محقق نے نیچے اس کی سند کو حسن لکھا ہے، اور اسی روایت کو امام حیثمی نے اپنی کتاب مجموع الزوائد کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 188 پر روایت کا نمبر ہے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان کرامی، چند ویڈیوز آپ نے شروع میں ملاحظہ فرمائی، ان ویڈیوز کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رجال الغیب یعنی کچھ ذاتیں ایسی ہیں جو انسان کی آنکھوں سے اجل ہیں، ان سے بھی بندہ مدد مانگ سکتا ہے، فریاد کر سکتا ہے ان کو، جس طرح انسان اللہ پاک سے مدد مانگتا ہے، اللہ کو فریاد کرتا ہے، ان سے بھی دعا کر سکتا ہے جس طرح انسان اللہ پاک سے دعا کرتا ہے۔ اب یہ حقیقت کہاں تک ہے اور مسئلہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے، آج کی اس ویڈیو کے اندر اس کے اوپر میں تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو ویڈیوز ہیں ان کا جواب تو میں بعد میں دیتا ہوں، سب سے پہلے اس حدیث کو سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں جو حدیث موضوع سخن بنا کر پیش کی جا رہی ہے، اور وہ حدیث کیا ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے اور جنگل میں ہوتا ہے، بیابان جگہ پر ہوتا ہے، کوئی بھی انسان کے سامنے نہیں ہوتا جو ظاہری اسباب انسان کے سامنے لے کر آئے، کوئی سبب انسان کے سامنے نہیں، تو اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو انسان نہیں دیکھ سکتا ان کو، وہ آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، ان کو بندہ اگر آواز دے کر کہے یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اغیثونی، تو اس طرح آواز دے کر اگر ان سے مدد مانگے، ان سے فریاد کرے، تو وہ انسان کی مدد بھی کرتے ہیں اور انسان کا کام بھی مکمل ہو جاتا ہے، بغیر سبب کے وہ انسان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ہے مسئلہ انسان کے سامنے، یعنی یہ حدیث بیان کر کے انسان کے سامنے یہ ایک مسئلہ لایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کی حقیقت کیا ہے آپ یہ سمجھیں۔ اصل کے اعتبار سے یہ جو حدیثیں ہیں نا، وہ 3 حدیثیں ہیں اور مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر واقعی حقیقت میں موجود ہیں۔ 3 طرح کی حدیثیں ہیں۔ ایک حضرت عتبہ بن غزوان نامی صحابی ہے، ان کی روایت ہے، اور ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے۔ یہ 3 روایتیں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ جنگل میں ہوتا ہے اور اپنی سواری کے اوپر سوار ہوتا ہے، اس کی سواری بھاگ جاتی ہے اور چھڑا کے چلی جاتی ہے اور وہ اس کے ہاتھوں میں نہیں آ رہی ہوتی، تو یہ بندہ اس جنگل کے اندر کوئی اور بندہ نہیں جو اس کی سواری کو پکڑ کر دے، یہ بندہ اگر اس جنگل کے اندر کھڑا ہو کر یوں کہے کہ اے اللہ کے بندو میری سواری کو پکڑو، اللہ کے بندہ میرے سواری کو پکڑو، تو کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کو یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ اس کی سواری کو پکڑ کر اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔
یہ وہاں لفظ یہ آتے ہیں احبسو علیہ، میری اس سواری کو میرے اوپر پکڑ کر لے کر آؤ، تو وہ بندے پکڑ کر اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو حفاظت کرنے والے فرشتے جو ہیں ان کے علاوہ ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ چلتے رہتے ہیں اور جنگل کے اندر جو پتے اللہ پاک جنگل سے درختوں کے اوپر سے گرتے ہیں ان کو لکھتے رہتے ہیں، اور باقی بھی کچھ چیزیں لکھنی والی ہوتی ہیں ان کو لکھتے رہتے ہیں۔ جب انسان کسی جنگل میں ہوتا ہے یا کسی صحرا کے اندر ہوتا ہے، کوئی اس کی مددگار نہیں ہوتا اور اس کے اوپر کوئی مصیبت یا کوئی عارضہ پیش آتا ہے، تو وہ بندہ ان فرشتوں کو اگر آواز دے کر کہتا ہے کہ اللہ کے بندو میری مدد کرو، وہاں یہ لفظ آتی ہے یا عباد اللہ اعینونی، تو یہ اللہ کے جو فرشتے ہوتے ہیں یہ انسان کی مدد بھی کرتے ہیں، بغیر سبب کے انسان کے کام بھی مکمل کر دیتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ۔ تیسری جو روایت ہے، وہ تیسری روایت کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت عتبہ بن غزوان نامی ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر جنگل میں ہو، صحرا میں ہو، کسی ایسی جگہ پر ہو، سمندر میں کسی جگہ پر بھی ہو، اور اس کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ مل نہ رہی ہو، تو یہ بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان غیب رجال الغیب بندوں سے اگر مدد مانگتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ یا عباد اللہ اعینونی یا اعینونی یا عباد اللہ یا اغیثونی یا عباد اللہ، اس طرح کے الفاظ ہیں ملتے ہیں حدیث کے اندر، کہ وہ فریاد طلب کر کے ان بندوں سے کہتا ہے کہ میری اس چیز کو ڈھونڈ کے دے دو، تو اس کی چیز کو ڈھونڈ کر اس بندے کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ تین طرح کی جو روایتیں ہیں حدیثوں کے اندر آتی ہیں، ان روایتوں کو سامنے رکھ کر عقیدہ یہ عوام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ تم فرشتوں سے بھی مدد مانگ سکتے ہو اور جنات سے بھی مدد مانگ سکتے ہو اور روحوں سے بھی مدد مانگ سکتے ہو، کیونکہ یہ رجال الغیب ہیں، یہ چیزیں انسان کے سامنے آ کر انسان کی مدد بھی کرتی ہیں اور انسان کے کام بھی مکمل کر دیتی ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے کام مکمل کرتا ہے۔ اب آگے مسئلہ آپ کے سامنے، اب رہی بات یہ کہ یہ حدیثیں کہاں کھڑی ہیں، یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ موجم کبیر ایک کتاب ہے، اس کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اور ابن شعبہ یعنی مصنف ابن شعبہ، اس کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اور حافظ ابو بکر کی کتاب عمل الیوم واللیل یہ کتاب ہے، اس کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ملتی ہے۔ مجمع الزوائد یہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ تینوں روایتیں ملتی ہیں، یعنی عتبہ بن غزوان کی بھی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی بھی اور حضرت عبداللہ بن عباس کی بھی روایت ملتی ہے۔ اور اسی طرح شعب الایمان ایک کتاب ہے، اس کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ملتی ہے، اور اسی طرح مسند ابی یعلا کی ایک روایت کے اندر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ملتی ہے، اور اسی طرح تحفۃ الذاکرین جس کو حسن الحسان کہتے ہیں، اس کے اندر عبداللہ بن مسعود کی بھی اور حضرت عتبہ بن غزوان کی بھی روایت ملتی ہے، اور اسی طرح مسند بزار اس کتاب کے اندر بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے۔ یہ تقریباً 9 کتابیں میرے سامنے آئی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہوں گی، شاید ان کے اندر بھی روایتیں ملتی ہوں گی، لیکن ان کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ ان روایتوں کی حقیقت کیا ہے، آپ یہ بھی سمجھ لیں۔ ساری کی ساری یہ حدیث کی روایتیں جو ہیں سند کے اعتبار سے ساری کی ساری یہ روایتیں تینوں روایتیں ضعیف ہیں۔ اب جو ضعیف روایت ہوتی ہے اسے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ ضعیف کا اس طرح ان کی وجہ بھی علماء نے محدثین نے بیان کی ہے۔ ایک روایت تو اس وجہ سے کہ اس کے اندر ہے یزید بن علی، یہ شروع والا جو راوی ہے یہ عقبہ سے روایت کرتا ہے اور اس راوی سے روایت کر رہا ہے جس کے فوت ہونے کے 63 سال بعد یہ پیدا ہو رہا ہے، یعنی اس کو دیکھا نہیں ہے، اس کی روایت بیان کر رہا ہے۔ اور دوسری روایت اس کے اندر ایک معروف بن حسان نامی راوی ہے جو کہ ضعیف مجہول ہے، جس کا کوئی شہرت نہیں ہے، کون ہے یہ راوی کسی کو پتہ نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہ دوسری جو روایت حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہے یہ بھی مجہول، یہ بھی ضعیف ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک سعید بن ابو عروبہ نامی ایک صحابی ہے، راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، حالانکہ وہ مدلس ہیں اور عن سے روایت کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے بھی روایتیں ضعیف ہیں۔ لہٰذا آپ اگر ان روایتوں کو چھان بین کریں یہ ضعف کے درجے کو ہیں، لیکن کچھ کتابوں کے اندر کھینچ تان کر ان ساری روایتوں کو حسن کے درجے میں لے کر آئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہ حسن ہیں۔ بالفرض ہم مان لیتے ہیں ساری روایتیں تینوں کی تینوں صحیح ہیں اور بالکل صحیح ہیں، سند کے اعتبار سے متن کے اعتبار سے صحیح ہیں۔
फिर भी इन रिवायतों के ऊपर अमल करना और इनके ऊपर इनकी बिना के ऊपर आप ये अकीदा नहीं बना सकते। वो किस वजह से कि अहले सुन्नत वल जमात का ये एक अमल है और उनका नजरिया है, उनका असूल है। असूल हदीस के अंदर, असूल कुरान के अंदर ये एक असूल मिलता है, कत्ती असूल मिलता है कि जब कोई सही हदीस मतन और सनद के एतबार से बिल्कुल सही हो और वाज़ेह हो, वो कुरान मजीद के अल्फाज के मुखालिफ आ रही हो, तो उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता और उसको छोड़ दिया जाता है। उसके ऊपर किसी किस्म का अकीदा नहीं बांधा जाता। आप कुरान मजीद को उठाकर देखें, कुरान मजीद के अंदर कत्ती आयतें हैं। अल्लाह ने हर जगह पर इरशाद फरमाया कि तुम मुझसे मदद मांगो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक और आयत आती है कुरान मजीद के अंदर, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान, सूरत बकरा। इसके अंदर उठा कर देखें आप, दूसरा सिपारा है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको कोई उम्मती आपसे पूछे कि अल्लाह पाक कहां तक मदद करते हैं और कहां तक मदद कर सकते हैं, तो उनसे पूछो कि तुम्हारा रब तुम्हारी शारत से ज्यादा करीब है, तुम्हारे करीब है बिल्कुल। जब तुम अल्लाह से कोई सवाल करते हो, मदद मांगते हो, तो तुम्हारा रब तुम्हारे करीब होकर तुम्हारी बात भी सुनता है, तुम्हें जवाब भी देता है। इस कुरान मजीद के आयत से तो यह मतलब समझ आता है, इसको मानना भी है कि अगर जंगल में किसी बेबयान जगह पर हो तो तुम अल्लाह से फरियाद करो। अल्लाह चाहे किसी से भी तुम्हारा काम मुकम्मल करवा दे, लेकिन तुमने किससे मांगना है? वो अल्लाह तबारक व तआला से मांगना है। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हदीसों को मौजू बनाकर ये अकीदा नहीं बनाना चाहिए और ना अवाम के सामने पेश करना चाहिए। दूसरा मेरा एक इल्तिजामी सवाल है इनसे, वो ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा है और सही हदीसें आपके सामने 3 हदीसें मिल रही हैं, तो खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो किसी से मदद मांगी होगी। यानी कई सारे मौके ऐसे आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, उलमाए दीन, बड़े बड़े जो ने के उलमा, वो सहाबा और अहले बैत मुश्किल वक्त में आए और जंगलों के अंदर आए, तो उन्होंने भी तो किसी फरिश्ते से मदद मांगी होगी। कभी कहा होगा कि ए मीकाईल अलैहिस्सलाम हमारी मदद कर। किसी सहाबी से, किसी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह के अल्फाज मिलती हैं? नहीं मिलते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने सहाबा को यही बात समझाई है कि जब तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए तो तुम अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद फौरन कर देंगे। अच्छा मौलाना, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, तुम जरूर जरूर उस पर ईमान लाना, फिर वला तंसुरुन्ना, और जरूर जरूर उसकी मदद करना। ये अल्लाह नबियों से कह रहे मुस्तफा की मदद करना, खुद क्या करेगा? जीते रहो भाई। अच्छा मौलाना, ये बात यही है जो आप पढ़ रहे हैं, ऐसे ही है कि सारे नबी अपने जमाना नबूवत के बाद मोहम्मद की मदद करें, ये अल्लाह उनसे वादा ले रहा है? क्या अल्लाह को पता था ये सारे कब्रों में होंगे? नहीं, अल्लाह को ये पता था ये सारे 2 नबियों को निकाल कर, जकरिया और ईसा को निकाल कर, बाकी सारे नबी कब्रों में होंगे। अल्लाह को इस वक्त पता था जब ये वादा ले रहा था। अच्छा पता था अल्लाह को, फिर भी कह रहा है मदद करना, तो फिर इसमें क्या हर्ज है? इस बात को मान लिया जाए कि अल्लाह वाले कब्र में भी चले जाए तो मदद कर सकते हैं। और यार सुबह तुम्हें उस चौक में बिठा के किसी ने कहना किसी ने मदद की है, कभी किसी नबी ने कब्र में जाके भी मदद की है, उसे कहना बिल्कुल की है। अगर वो कहे कहां की है, उसे कहना 50 नमाजें अल्लाह ने मोहम्मद को मिराज की रात दी थी, वो 50 लेकर आ रहे थे, रास्ते में एक कब्र वाला मिला था, उसने कहा था ज्यादा है, आप वापस गए, उसने फिर आके कहा था ज्यादा है, आप फिर वापस गए, उसने फिर कहा था ज्यादा है, वो कब्र वाला मिलता था, उसने कहा था ज्यादा है, आप वापस गए, फिर कब्र वाला आया, उसने कहा ज्यादा है, आप वापस गए, फिर कब्र वाला आया, उसने कहा ज्यादा है, आप फिर वापस गए, फिर कब्र वाला आया, उसने कहा ज्यादा है, आप फिर वापस गए, फिर कब्र वाला आया, उसने कहा ज्यादा है, आप वापस गए, फिर कब्र वाला आया, उसने कहा ज्यादा है, वापस जाए। ये 50 नमाजों से आज उम्मत 5 नमाजें किसी कब्र वाले की मदद से पढ़ रही है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन। ये किस तरह के उलमाए, अल्लाह पाक इनके ऊपर रहमत करे, कुरान मजीद के आयतों को गलत रंग देकर बयान किया जा रहा है।
हालांकि ये जो आयत है आप उठाकर देखें, ये आयत कुरान मजीद की वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतीतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, पूरी कुरान मजीद की आयत सामने रख के आप इसका तर्जमा भी पढ़ें, खुद पढ़ें, और इसका तफसीर आप खुद किताबों से उठाकर तफसीर की किताबों से पढ़ें। इसके अंदर तो ये मसला ही नहीं बयान किया गया। मसला ये बयान किया जा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला आलम अरवाह के अंदर सारे नबियों की जमात को बिठाकर अल्लाह उनको ये बता रहा है कि तुम्हें मैंने नबी बनाया है, तुम छोटे नबी हो, तुम्हारे ऊपर एक बड़ा नबी है जिसका नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तुम जाओ अपने अपने इलाके के अंदर ये अल्लाह के दीन की दावत दो, लेकिन जब मेरा ये नबी बड़ा नबी आ जाए तो तुम अपनी सारी नबूवत को छोड़ देना, अपने कलमे को छोड़ देना, अपने दीन को, शरीयत को, किताबों को छोड़ देना, फिर तुम इस मेरे बड़े नबी के साथ हो जाना और इसकी मदद करना, इसके साथ हो जाना, जैसे ये कहे वैसे करना। ये मदद से मुराद ये है, मदद से मुराद ये नहीं कि गायबी तौर पर इससे काम करना, मदद से मुराद ये है कि जिस तरह ये तुम्हें नबी कहे तुम इसकी मदद करना, वैसे ही काम करना। ये कहा है अल्लाह तबारक व तआला ने। इन्होंने पता नहीं क्या 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 से रंग दे दिया। फिर मेरा सवाल इनसे ये है, ये जो इतने बड़ी बातें कर रहे हैं कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में किसी नबी को फरियाद के लिए बुलाया है? कब्रों में थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को किसी मौके के ऊपर फरियाद की होगी उनसे और उनको मदद के लिए बुला हुआ होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी हैं, इनको किसी नबी को तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरियाद के लिए बुलाया होगा। आपकी कोई तालीमात ऐसी मिलती हैं? ये अपनी तरफ से कुरान के मौजू को, आयतों को गलत रंग देकर बयान किया करते हैं। कुरान की आयतों को मोड़ मोड़ कर, जिस तरह पहले दिनों के जो उलमा ने अपनी किताबों के साथ हशर किया था, ये भी हमारी किताबों के साथ, कुरान मजीद के साथ ऐसे ही हशर कर रहे हैं। और फिर वो बात करते हैं ना कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की थी, यानी मौजज़ा जो मिराज का था उसमें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो बात हुई आपने आकर फौरन बता दी, नहीं छुपाई। तो ये मदद कौन सी मदद थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिजिकली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हैं। आप वसल्लम भी बयान कर रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे ऐसे ऐसे कहा है, मैं फिर गया हूं, नमाजें जो 50 की थी वो 5 हो गई। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरी मदद की है, मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मेरी मदद की है। तुम भी, तुम्हारे ऊपर जो भी मुश्किल वक्त आए तो तुम भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगना। ये कोई नजरिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है? फिजिकली वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे, जिस तरह हम फिजिकली एक दूसरे के सामने होते हैं तो एक दूसरे को बातें करते हैं, इल्म की बातें में, तो वो इल्मी मदद थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कही और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर अमल कर लिया। लिहाजा इन हदीसों को गलत रंग देकर, कुरान की आयतों को गलत रंग देकर नजरियों को फेरा ना जाए। अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा ही नहीं। अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा है कि मदद सिर्फ अल्लाह पाक की, अल्लाह के अलावा किसी और से मदद नहीं मांगनी। हम अहले सुन्नत का ये नजरिया और अकीदा है, अल्लाह के औलिया दुनिया से जाने के बाद भी अपने मोहब्बत करने वालों की मदद फरमाते हैं। बड़ी कीमती बात है, तवज्जो से सुननी आप। और अहले सुन्नत का ये जो अकीदा है, औलियाए किराम, अल्लाह के नेक बंदे दुनिया से जाने के बाद अहले मोहब्बत की मदद करते हैं, जो उनसे मांगा जाए वो अता करते हैं अल्लाह की अता से। हमारा ये नजरिया और अकीदा ऐन कुरान के मुताबिक है। ये इरशाद फरमाया, फल मुदब्बिराती अमरा, उन जानों की कसम कि जो कायनात के काम बनाती हैं। कायनात के काम, बारिश बरसाना, रिस्क देना, तकसीम होना, ये सारे कायनात के काम हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों की कसम याद फरमा रहा है कि उन फरिश्तों की कसम के जो कायनात के काम बनाती। कायनात के काम कौन बनाता है? वो इनके जिम्मे लगी हुई हैं। तो बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक यहाँ पर इससे मुराद फरिश्ते हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस आयत के तहत फरमाते हैं कि इस आयत में वो औलिया और सालिहीन दाखिल हैं कि जब वो दुनिया से रुखसत होते हैं तो इनकी रूहें इन मलाइका, इन फरिश्तों के साथ मिल जाती हैं और कायनात का काम बनाती हैं। माशाअल्लाह। ये रुखसत होते हैं तो उनकी जो रूहें होती हैं वो फरिश्तों के साथ मिल जाती हैं और अब लोगों के काम बनाना शुरू कर देती हैं। अब देखिए, ये कुरान में फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि वो लोगों की तदबीर करने वाले हैं, उनके काम बनाने वाले हैं। तो दोनों का मतलब जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। एक हदीस है, ये तो नजरिया है अहले सुन्नत वल जमात का कि अल्लाह तबारक व तआला का इस पूरी दुनिया का निजाम चलाने के लिए फरिश्ते ही मुकर्रर हैं। अब सूरज कौन चला रहा है? फरिश्ते चला रहे हैं।
बारिश कौन बरसा रहे, फरिश्ते हैं। हवा कौन चला रहे, फरिश्ते हैं। हमारे अमाल जो है वो लेकर जा कौन रहे हैं, इधर जो दुनिया के अंदर काम करते हैं, इन अमाल को अल्लाह तक कौन पहुंचा रहा है, फरिश्ते पहुंचा रहे हैं। ये तो सारा निजाम अल्लाह का फरिश्ते कर रहे हैं। तो सवाल तो ये है कि क्या हम इन फरिश्तों से फरियाद कर सकते हैं? कभी बैठकर हम नमाज के बाद ये दुआ करें, ये हमारे कंधे के ऊपर फरिश्ता बैठा है, असर की नमाज पढ़कर ये दुआ करें, क्या फरिश्ते तुम जा रहे हो अल्लाह पाक के सामने, ये हमारा पैगाम है, अल्लाह तक पहुंचा देना, ऐसे हम कह सकते हैं? अल्लाह ने ये तालीम दिया है, अपने फरिश्तों से मदद नहीं मांगनी, फरिश्तों को नहीं कहना जो बात करनी है डायरेक्ट अल्लाह पाक से करे। ये नजरिया है हमारा। और बाकी फरिश्ते जो काम कर रहे हैं, हवा चलाने वाला फरिश्ता, हम कभी गर्मियों में बैठकर ये कहें कि मीका अलैहिस्सलाम आज हवा बंद हो गई, जल्दी जल्दी हवा चला, उनसे फरियाद मांगे, उनसे मदद मांगे, कभी कहा है किसी मुसलमान ने? ये नजरिया अहले सुन्नत का नहीं है। अहले सुन्नत का नजरिया ये है कि अल्लाह पाक के फरिश्ते हैं, वो काम कर रहे हैं। तुम्हें जब किसी मसले की जरूरत पेश आए तो तुम अल्लाह से मांगो, अल्लाह पाक फरिश्तों से करवाएंगे, लेकिन तुम बराह रास्त फरिश्तों से नहीं मांग सकते, ना फरिश्ते तुम्हारे कोई काम करेंगे। कभी मौत का फरिश्ता तुम्हारे सामने आ जाए, मिन्नत करके देखो उसकी कि आज थोड़ा सा 2 मिनट हमें मोहलत दे दे, कोई फरिश्ता किसी की बात नहीं सुनता। वो निजाम अल्लाह पाक का ऐसा है, ना फरिश्तों को रहम आता है, ना फरिश्तों को कोई नरमी होती है। फरिश्तों को जो अल्लाह की तरफ से आर्डर मिलता है वही काम करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी की बात वो सुनते ही नहीं है। और फिर इसके मुकाबले में जो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी का ये इन्होंने कौल बयान किया है कि उन्होंने कहा है कि फरिश्तों के साथ इंसान जो फौत हो जाते हैं उनकी रूहें, यानी अंबिया और नेक वली जो होते हैं उनकी रूहें भी मिल जाती हैं, वो भी दुनिया के अंदर काम करती हैं। ये कौन सी हदीस उन्होंने बयान की है, कौन सी कुरान मजीद की आयत है जिस आयत का ये मफहूम उन्होंने बयान किया है? अगर उन्होंने कहा है तो उन्होंने अपना एक कौल बयान किया, उस कौल को तो हम नहीं मानते और ना ही उस कौल से अकीदा साबित होता है। दूसरी बात यह है, ये अक्ल के भी खिलाफ है और सही हदीस के भी खिलाफ है जो नजरिया शाह साहब का बयान कर रहे हैं। कुरान मजीद के अंदर सही कुरान मजीद से और हदीसों से तो ये नजरिया साबित होता है कि इंसान जो है ये मखदूम है, अल्लाह के वली मखदूम है, खादिम नहीं है, और अंबिया भी मखदूम है, खादिम नहीं है। जब इंसान इस दुनिया से चले जाते हैं तो नेक लोग होते हैं, उनकी खिदमत करने के लिए फरिश्ते आते हैं, ना कि वो इंसानों की खिदमत करने के लिए चले जाते हैं। कौन सा अक्ल वाला बात आप वाकया बयान कर रहे हो, कौन सी अक्ल की बात कर रहे हो? नबी वो दुनिया के हम इंसानों की जरूरतें पूरी करने के लिए आए हुए हैं, और अल्लाह के बंदे जब नबी दुनिया से चले जाते हैं वो तो मखदूम है, वो तो अपनी कब्रों में मौजूद है, सारी कायनात उनकी खिदमत के लिए खड़ी हुई है, अल्लाह के फरिश्ते भी उनकी खिदमत के लिए। ये तुम नजरिया ये पेश कर रहे हो कि वो दुनिया के काम कर रहे हैं। अल्लाह तबारक, अब हदीस को देखें, सही हदीस, सही बुखारी के अंदर भी हदीसें मिलती हैं, सही किताबों के अंदर ये हदीसें मिलती हैं कि जब बंदा फौत हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला तो उनको कहता है कि तुम सो जाओ हशर तक, अब तुम नेक बंदे हो तो सो जाओ, हशर तक सोते रहो। और ये कहते हैं कि नहीं, वो कब्रों से उठकर आते हैं और उनको खिदमत करती हैं। कौन सी ऐसी हदीस है जिस हदीस से ये इन्होंने मसला बयान किया है? बंदे से इस्तियानत और मदद, चाहे उसकी जिंदगी में हो या उसके फौत होने के बाद उसकी रूहानी ताकत से, उसकी रूह से इस्तिमदाद की जाए, मदद तलब की जाए, जिंदा से हो या फौतशुदा से, दूर से हो या नजदीक से, मा तातल असबाब हो या मा फौकल असबाब हो, तो इस तरह की मदद अल्लाह के बंदों से ये नियत रख के कि ये अल्लाह की मदद का जरिया है और हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ही मदद करने वाला है, ये बिल्कुल हरगिज शिरक और किताबों ना शिरक है और ना ही किताबों सुन्नत के खिलाफ है, बल्कि कुरान और हदीस में इसका सबूत मौजूद है, बाकायदा अहादीस से तय्यबात मौजूद है और उम्मत के बड़े बड़े अकाबिर, उलमा, औलिया और मुहद्दिसीन और आइमा का इस पर अमल है। और अगर कोई ये अकीदा रखता है कि वो बशरी तकाज़े के तहत इतनी दूर से यकीनन नहीं सुन सकते हैं, अगर बशरी तकाज़े को देखें या बशरियत के ऊपर निगाह रखी जाए, लेकिन हमारा रब्बे करीम बड़ी कुदरत कामिला वाला है, अगर हम किसी को दूर से पुकारते हैं और अकीदा ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा देगा, तो फिर अल्लाह ताला की कुदरत अजीमा पर भरोसा रखकर अगर कोई इस तरह पुकारता है तो इसमें फिर कुफ्र शिर्क का कोई तसव्वुर नहीं है। और जदीद साइंसी इजादात ने, सुभान अल्लाह, क्या इन्होंने नजरिया दिया है, यानी ये मोड़ चोड़ के अकीदे को फेरने की कोशिश की है, ये उल्टे हाथ से कान पकड़ने की कोशिश की है। यानी जब इनके सामने ना हदीसें हैं, ना कुरान मजीद की आयतें हैं, ना कोई दलीलें हैं, तो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारा ये नजरिया तो नहीं है, बल्कि हमारा नजरिया तो ये है कि अल्लाह के बंदे खुद नहीं सुनते बल्कि अल्लाह पाक उन तक आवाज पहुंचा देता है। यानी जो हैं अल्लाह के बंदे, हम जब कोई बात करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, वो नहीं सुन सकते।
یہ اب بتانے کی کوشش کی جا رہی، بلکہ اللہ ہماری بات سن کر ان تک پہنچا دیتا ہے، پھر ہم ان سے مدد کیوں مانگے؟ جب اللہ ہی ہماری بات سن کر ان تک پہنچاتا ہے تو ڈائریکٹ ہم اللہ سے نہ مدد مانگ لے۔ یہ کیا بتانا کیا چاہتے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جب ان کی اتنی طاقت نہیں ہے اور ان کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ بغیر اللہ کی مدد کے وہ ہماری مدد کر سکیں، بغیر اللہ کی مدد کے ہماری بات سن سکیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے کہ مجھ سے مدد مانگو، تو ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ کیوں کہتے ہیں کہ تم اللہ کے علاوہ اور انبیاء اور اولیاء اور چیزوں سے بھی مدد مانگ سکتے ہو جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ تو یہ کس طرح یہ نظریہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ تو کہنا ہی فضول ہے، یہ بے فائدہ بات ہے جو یہ کر رہے ہیں۔